ద్వితీయాధ్యాయ భయం భవతి. దైవం మినహ రెండవ వస్తువు ఉంది అన్నప్పుడే మానవుని యందు భయం ప్రవేశిస్తుంది. When man feels that there is a second thing other than God, fear enters him. సర్వత్రా పంచభూతాని షష్టం అనగా సర్వత్రా పంచభూతాని, జగత్తంతా కూడాను పంచభూతములు తప్ప అన్య పదార్థము లేదనేటువంటి సత్యాన్ని విశ్వసించినప్పుడే భయము ప్రవేశించదు. Only when a person firmly believes that there is nothing other than five elements pervading the entire universe, there will be no fear. షష్టం కించిన్ విద్యతే, ఆరో పదార్థం జగత్తునందు లేనే లేదు అనేటువంటి యొక్క దృఢ విశ్వాసము ఉండినప్పుడే భయము ప్రవేశించదు. There is no sixth factor at all. One should believe firmly in this, then there will be no fear whatsoever. ఇది ఒక బల్ల, This is a table, ఇది ఒక కుర్చీ, this is a chair, అది ఒక తలుపు, that is a door, అది ఒక కిటికీ, that is a window, ఇది ఒక డోర్. this is a doorstep. ఈ ఐదింటికి రూపనామములు వ్యత్యాసముగా ఉన్నవి, కానీ ఐదు కూడాను కాష్టమే, కర్రనే. Between all these five factors which are mentioned, the objects mentioned, there is difference only in the name and form, but the content is wood for all the five. పర్వతములు శిలామయములు, The mountains are rocky, వృక్షములు కాష్టమయము, tree it consists of wood, భూమి మృన్మయం, earth consists of mud, దేహము మాంసమయము, body consists of flesh, సముద్రము జలమయం. ocean is made of water. ఈ పంచభూతములు పరమాత్మ బిందువులే. All these five elements are the five aspects of divinity. సర్వత్రా పంచభూతాని, ఈ ఐదు బింబములు తప్ప, ఐదు బిందువులు తప్ప అన్యము ఈ జగత్తునందు కానరాదు. Excepting for these five images and five reflections of divinity, there is nothing else. ఐదింటి యందు దైవత్వం ఒక్కటే. In all these five, divinity is the same and one. ఏకం ఏవా అద్వితీయం బ్రహ్మ, రెండవది లేనే లేదు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం విశ్వసించినప్పుడే మనకు భయం ప్రవేశించదు. Excepting Brahma, there is no second item at all. This has to be firmly believed, then there will be no room for fear. సమస్త సద్గుణముల యందు అభయం అనేటువంటిది ఇది మకుటప్రాయమైనటువంటిది. Of all the great virtues, fearlessness it occupies the place of high importance. ఇది ఆదర్శపూరితమైనటువంటిది. It is an ideal one. ఈ లౌకికమైనటువంటి క్షేత్రమునందు కాని, అలౌకిక పారమార్థ క్షేత్రమునందు కాని, మానవత్వం అనేటువంటి దీనిలో అభయం అనేటువంటిది లేకుండినా మానవుడు జీవించడం దుర్లభం. Be it in the world, the secular, or be it the world of spirit, man would not be able to live comfortably without having fearlessness. లౌకిక సంగ్రామమునందు కాని, ఆధ్యాత్మిక సంగ్రామమునందు కాని భయమునకేమాత్రము కూడాను అవకాశం లేదు. Be it in the battle of life, honor, or be it in the battle of spiritual area, there should not be any room for fear. భయశీలుడు కేవలం పిరికి పంద. The one who is having fear is extremely ఎట్టి timid. చిన్న కార్యమును కూడాను తాను సాధించలేడు. He would not be able to accomplish even a very small job. కనుక భయశీలుడనేటువంటి వాడు జగత్తునందు ఏమాత్రం కూడాను రాణించడు అనేటువంటి సత్యాన్ని బోధిస్తూ వచ్చింది భగవద్గీత. Therefore,
Bhagavad Gita has been teaching that a person who is full of fear would not be able to shine in the world. ముఖ్యంగా మానవుడు అభయుడు కావాలి. Essentially, man should become fearless. అభయత్వం అనేటువంటిది కేవలము ఒక నిర్భయముతో పోల్చడానికి వీలు లేదు. Fearlessness cannot be compared to absence of fear. నిర్భయం అనేటువంటిది కొంత మూర్ఖంగా ఉండొచ్చును. Absence of fear could be foolish a little. అభయత్వము అనేటువంటిది సత్యమును గుర్తించినటువంటి యొక్క శక్తిగా మారుతుంది. Fearlessness, on the other hand, can be attained only when one recognizes truth. భయశీలుడు అడుగడుగునకు మరణిస్తాడు. A person charged with fear dies every step. అభయునకు ఒక్క తూరే మరణం. A fearless person dies only once. కనుక అభయుడవు కమ్మని ఆదేశించాడు అర్జున్ని. Therefore, Arjuna was commanded to be fearless. మానవుని యందు భయం ఉండినంత వరకు కూడాను మహత్కార్యమును సాధించలేడు. As long as man has fear, he would not be able to accomplish any great task. అభయశీలుడు మాత్రమే మహత్కార్యమునందు విజయాన్ని సాధించగలడు. A fearless person alone can achieve victory in great tasks. కనుకనే అర్జున, నీవు భయమును పారద్రోలు, అభయమును చేర్చుకో. Therefore, Arjuna, give up your fear and become fearless. వివదవః అన్నాడు. అనగా భయము నుండి నీవు దూరము కమ్ము అన్నాడు. Free yourself from fear, he was asked to. ఇక్కడ అభయత్వము అలౌకికత్వము ఈ రెండింటినీ ఆశ్రయించినటువంటి వ్యక్తి ఎట్టి భయమునకును అవకాశమునివ్వడు. A person who is fearless and who is otherworldly would never be afraid of anything. జగత్తునందగల పదార్థములు అన్నింటి యందు కూడాను విరక్తియు దైవమునందు నిశ్చలమైన భక్తియు కలిగి ఉంటాడు. He would be having detachment for all the objects of the world and love for God. దేహ అహంకారము, వస్తువు యొక్క మమకారము రెండు ఉండినప్పుడే భయము ప్రవేశిస్తుంది. Only when he is egoistic about his own bodily accomplishment and the worldly accomplishment, he will be charged with fear. కనుక వస్తువుల యందు అభిమానము కాని దేశమునందు అహంకారమును కాని ఈ అభయ స్వరూపునకు ఏమాత్రమో చింతించడు. Attachment to the worldly objects and egoism in the body would not be entertained by a person who is free from fear. భయస్థుడు హిరణ్యకశిపుడు. A person charged with fear was Hiranyakashipu. అభయశీలుడు ప్రహ్లాదుడు. A person who was fearless was Prahlada. నామరూపములను ఆశ్రయించినటువంటి వాడు హిరణ్యకశిపుడు. Hiranyakashipu has taken shelter in the name and form. నారాయణుని ఆశ్రయించినటువంటి వాడు ప్రహ్లాదుడు. Prahlada has taken shelter in the very lotus feet of the Lord Narayana himself. కనుకనే తన్ను నిశాచరులు పొడువ దైత్య కుమారుడు మాటి మాటికి పన్నగశాయి ఓ ధనుజ వంచన ఓ మహాపన్న శరణ్య అంచు నుతించి కాని తా కన్నుల నిరుతేడు భయకంప సమీతుడు కాడు భూవరా అన్నాడు చండా అమార్కు వీరువురు. Chanda Amarkas went to Hiranyakashipu and just said that your son is not at all afraid. He is not telling anything. However much trouble may give him, he is only praising the Lord Narayana and repeating his glory rather than shedding a tear. ప్రహ్లాదునికి భయం ఎందుకు లేదు? Why is Prahlada not entertaining any fear? నారాయణుడు తప్ప అన్య వస్తువు జగత్తునందు లేదు అనేటువంటి విశ్వాసమే ఈ అభయత్వమునకు మూల కారణం. He had firm faith that there is nothing except Narayana in the world and therefore he was fearless. బృహదారణ్యకోపనిషత్తునందు కూడాను యాజ్ఞవల్కుడు జనకునికి బోధిస్తాడు. In Brihadaranyaka Upanishad also, Yajnavalkya was teaching Janaka. అభయం వై జనక ప్రాప్తాసి అన్నాడు. అనగా నీవు అభయుడవైనావు జనక, నీవింక విచారించనక్కరలేదు అన్నాడు. He told Janaka, "Oh Janaka, you are free from fear and therefore you need not worry about anything else." అనగా చిత్తమంతయు కూడాను నీవు దైవం నందుంచావు. You have kept your entire heart in the Lord himself. నీవు నిమిత్త మాత్రునిగా జగత్తునందున్నావు. You are existing only as an instrument of God in the world.
వస్తువుల యందు ఏమాత్రం కూడాను మమత్వము లేదు. You don't have attachment for the objects of the world. ప్రతి వస్తువును కూడాను దివ్యత్వమైనటువంటి దైవత్వంగానే విశ్వసిస్తున్నావు. You are believing every object in the world as the very form of divinity and God. అనేకత్వం నందు ఏకత్వాన్ని దర్శిస్తున్నావు. You have been able to see unity in the diversity. కనుకనే నీవు అభయస్వరూపుడవు అన్నాడు. Therefore, you are fearless. ఈనాడు లోకములో అన్ని భయముల కంటే కూడాను మరణ భయము చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. In the world of today, of all the fears, fear of death is most prominent. మహా ధైర్య సాహసవంతుడైనప్పటికీ, మహాధీశాలి అయినప్పటికీ, మహాధనికుడైనప్పటికీ, శూరుడు వీరుడైనప్పటికీ మరణం అంటే దద్దరిల్లుతాడు. Be he a very courageous and valorous fellow, be he highly educated fellow, be he a person with a lot of skills and wealth, the thought of death perturbs him, unnerves him. ఈ మరణించినటువంటి వారిని చూస్తే నిరాశ నిస్పృహకు లోనవుతాడు. They become subject to despair when they see people dying. మరణమన్న వార్త విన్నంతనే అమంగళమని భావిస్తాడు. The moment he hears about death, he considers that as inauspicious. 100 సంవత్సరం నిండినటువంటి ముతకి అయినప్పటికీ, Even if a person has passed 100 years, మరణం అంటే తాను భయపడుతుంది. she would get frightened if it is ఇంకా mankind. కొంతకాలం జీవించాలని ఆశిస్తారు. She also wishes to live for a little more. ఎంతకాలం ఆశించినప్పటికీ మరణము తప్పినది కాదు. For however much you may aspire to live for, death is ఈ certain. జగత్తునందు సమస్త పదార్థములు, సమస్త వ్యక్తులు, సమస్త విషయములు కూడాను ఈ మరణ ప్రవాహంలో కొట్టుకుని పోయేటువంటివి. All the objects, all the items and all the people will have to be washed away by the flow of death. ప్రవాహములో కొట్టుకుని పోయేటువంటి యొక్క వ్యక్తిని మరొక ప్రవాహములో కొట్టుకుని పోయేటువంటి వ్యక్తి ఆశ్రయిస్తే ఎంత లాభం అవుతుంది? ఏమి లాభం ఉంటుంది? What profit will there be for a person if he takes shelter in the person who is also washed away, but who is likely to be washed away? ఆశ్రయించినటువంటి వ్యక్తి గాని, ఆశ్రయింపబడినటువంటి వ్యక్తి గాని, ఈ రెండు వ్యక్తులు ఈ ప్రవాహంలో కొట్టుకుని పోయేటువంటివి. The person who is seeking protection and shelter and the person from whom shelter is sought, both the people are likely to be washed away by ప్రవాహమునకు మిట్ట గట్టు అయినటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని పట్టినప్పుడే మనకు ఒక అభయము. only when we catch hold of the Lord who is the bank for this particular flow, we have some hope. కనుక మరణమునకు భయపడి కాని, జీవితమునకు సంతసించి గాని ప్రయోజనం లేదు. Fearing death and thinking about the joys of life, there is no use. అభయత్వం అనేటువంటిది మేలు పర్వతం వంటిది. Fearlessness may be compared to a great mountain. మన భయము అనేటువంటిది శ్వాస గాలి వంటిది. Fear is something like something comparable to our breath. శ్వాస గాలి మేరు పర్వతం ఏమైనా కదిలింపగలదా? Can the breeze coming out of our breath shake a great mountain? కనుక ఈ తుచ్చమైనటువంటి, ఈ అల్పమైనటువంటి, ఈ భయం అనేటువంటి గాలి మన అభయత్వం అనేటువంటి మేలు పర్వతాన్ని ఏమాత్రం కూడా నువ్వు కదిలించదు. Therefore, this mean fear can never shake the Meru mountain of fearlessness. సెలయేరు, చిరుకొండలు, హిమశిలలు, చిత్రాతి చిత్రప్రలోతులు ధాతుత్కర్మప్ప నభ్రతలమును జుంపించు దైర్యంబు వత్తిల నింతేనియు విస్తృతిని బలిసి ప్రత్యేక ప్రపంచమునందు నాదెలు ఒప్పారు హిమాది రాజమా అని ఈ చలించినటువంటి యొక్క పర్వతము, చలించినటువంటి యొక్క పర్వతము, The unwavering, steady mountain, భ్రమించినటువంటి యొక్క భావము, the feeling which is free from delusion, భ్రమించినటువంటి యొక్క మనస్సు, mind which is enjoying, తరించేటువంటి యొక్క బుద్ధి, the intelligence which can be saved, ఒక్క దైవత్వము తప్ప అన్ని దీనికి ఏమాత్రం కూడా తాను చెల్లించము. excepting divinity, nothing can have all these things. కనుకనే సర్వంతి యందు దైవత్వం అనేటువంటి యొక్క ఏకత్వము, సత్యత్వమైనటువంటి అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని నీవు మది ఎందుకున్నప్పుడే నీవు అభయస్వరూపుడు కాగలవన్నారు. You can become fearless only when you keep in your heart of hearts the fact that it is divinity which is all pervasive and it is the only thing which is existing all over. మానవుని ఏది కూడా నువ్వు భయపెట్టలేదు. Nothing can frighten a human being. వాట్ కెన్ మేక్ మీ అఫ్రైడ్? It is said, what can make me afraid? డెత్ ఈజ్ ఎ జోక్ ఆఫ్ లైఫ్,
జోక్ ఆఫ్ టు మీ అన్నారు. Death is a joke of life. It is a joke to me, it is said. ఈ చావు అనేటువంటిది ఒక తమాషా వంటిది. Death is something like a play. మరణించేటువంటి దేహమును అనగా చచ్చేటువంటి దేహమును సంపదలుచుకోవటము గొప్పతనము కాదు. It is not a great thing to kill a body which is bound to be destroyed. పంచభౌతికమైనటువంటి దేహము ఏనాటికైనా కూడాను కూలక తప్పదు. Body which is made of 5 elements has to be destroyed any day. అలాంటి దేహ నిమిత్తమై మనం ఎందుకు ఆరాటపడాలి? For the sake of such a body, why should we be worried? అర్జున, చంపేటివాడు నీవు కాదు, చచ్చేటువంటిది వారు కాదు. Arjuna, you are not the one who is going to kill, nor would they be killed. చచ్చున్నది దేహమే. The thing which can be killed is only నీవు body. ఆత్మ కానీ దేహము కాదు. You are Atman and not the body. ఇలాంటి సత్యాన్ని ప్రబోధించి అర్జునులకు ఒక అభయాన్ని అందించాడు. This particular truth was taught to Arjuna and he was made fearful. భక్తి యోగములో బోధించినటువంటి 26 యొక్క సద్గుణముల లోపల ఇది ప్రధానమైనటువంటిది. Of all the 26 qualities taught in the Bhakti Yoga, this is సాంఖ్య యోగమున అభయత్వము ప్రధానమైనటువంటి యొక్క ప్రాణము అన్నాడు. in Sankhya Yoga, fearlessness is given as the most important life breath. బీ ఫియర్లెస్. నీవు ధైర్యంగా ఉంటుండు, నీవు భయపడకుండా ఉంటుండు. The command is be fearless. ఈ భయం ఉండినంత వరకు కూడాను నీకు నా అభయం దక్కదు. So long as you are having fear, you cannot get fearlessness guaranteed. మాం ఏకం శరణం విజ, నన్ను శరణజొచ్చు. Surrender to me. తదుపరి సర్వమును నేనే చూసుకుంటానన్నాడు. Afterwards, I will take care of all the rest. నిజముగా మానవుడనేటువంటి వాడు భయస్వరూపుడు కాదు. Truly speaking, man is not a form of fear. ఇతని యొక్క మానవత్వం అనేటువంటి ఈ పదమునందే ఈ దివ్యత్వం అనేటువంటి అర్థము ఇమిడి ఉంటున్నది. This divine meaning is inherent in the very word Manavatma. దీనికి ఒక చిన్న కథ. One small story to illustrate this. ఒక భయంకరమైనటువంటి అరణ్యం, A very fearful forest. ఈ అరణ్యములో సర్వ విధములైనటువంటి జంతువులు కూడాను నివసిస్తూ ఉండేటువంటివి. There were different types of animals living in the forest. కొన్ని అడవులలో సింహములుంటే ఆ అడవిలో ఏనుగులు నివసించవు. If in a forest there are lions, there would not be elephants. ఏనుగులు సంచరిస్తుంటే ఆ అడవిలో సింహములు ఉండవు. If the elephants are roaming about there, there may not be lions there. కానీ ఈ అడవి యందు సింహము మొదలుకొని నక్క, కుక్క వరకు కూడాను సమస్త ప్రాణులు కూడాను అందులో సంచరిస్తూ ఉన్నాయి. In this forest, on the other hand, there were all types of animals, from the lion to the jackal and to the dog. ఒకనాడు ఒక నక్క అనేక విధములుగా యోచిస్తూ వచ్చింది. On a particular day, a particular fox began thinking different things. మానవత్వములు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క ఆదర్శ జీవితత్వంగా లోకులు భావిస్తున్నారు. People are considering that there is something specially divine about human nature. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభము, మానవ జన్మం చాలా దుర్లభమైనదని చెప్పుకుంటున్నారు. People say that it is impossible to get human birth. మానవులు పుట్టినట్టుగానే జంతువులు కూడా పుట్టినాయి. The same way as human beings are born, the animals are also born. తల్లి గర్భం నుంచి జన్మించినటువంటి ప్రతి జీవి కూడాను ఒక విధమైనటువంటి జంతువు అనే పేరు. The word Jantu is the name given for all those things and people who are born of. కనుక మానవునికి కూడా జంతువు అనేటువంటి పేరు పెట్టకుండా మానవుడు అనే పేరు ఎందుకు పెట్టాలి? It questioned itself, why is man given the name Manava instead of being called Jantu? మాకంటే తాను ఏమంత గొప్పవాడు? In what respect is he superior to us? అతనికంటే మేమేమి తీసిపోయినటువంటి వారము? In what way are we inferior to him? ఈ విధంగా అనేక విషయములందు కూడాను తర్జన భర్జన చేసుకొని ఒక విధమైనటువంటి యొక్క విచారణ కలిపి ఇది ఊరికి విడిచిపెట్టే ప్రయోజనం లేదు, దీన్ని ఏదైనా ఒకటి సాధించాలి అని గొప్ప పట్టు పట్టింది. It thought within itself the arguments and the counter arguments and resolved to find some solution for this particular problem. ఆనాటి నుండి క్యాన్వాస్ బయలుదేరింది. It began canvassing from that day on. ప్రతి జంతువు దగ్గరికి వెళ్లి మనము ఎందుకు మనుషుల కంటే తక్కువ వారుగా ఉండాలి?
it went to all animals and just said, why should we be less? జంతు జాతి మానవ జాతి కంటే హీన జాతి అని భావిస్తున్నారు. People are considering the animal life as inferior to man's ఈ life. పేరును మనం తుడిచి వేసుకోవాలి We'll have to wipe off this particular feeling. అని ఈ రకంగా బోధిస్తూ ప్రతి జంతువును కూడాను ఒక విధమైనటువంటి ఉద్రేకాన్ని అందించి అనేక విధములైనటువంటి యొక్క ఉత్సాహాన్ని కూడాను చేకూరుస్తూ వచ్చింది. This way, it began encouraging all the animals and exciting them about it. కట్టకడపటికి శరీరములో పుష్టి చాలా పెద్దది అయినటువంటి యొక్క ఏనుగు మొదలుకొని జంతురాజు అయినటువంటి సింహం మొదలుకొని హీన జాతి అయినటువంటి హీన స్థాయి ఎందున్నటువంటి కుక్క నక్కల వరకు కూడాను దీనికి టామ్ వేయించింది. అనగా అందరికీ ఈ విషయాన్ని బోధించింది. This has been taught to right from the elephant which is very strong and also to lion which is the king of animals. And మనం all- అందరూ చేరి ఒక మహాసభను ఏర్పరచుకోవాలి అని నిర్ణయం చేసుకుంది. it resolved to have a very big meeting of all these animals. ఈ సభకు చతుష్పాద మహాసభ అని పేరు పెట్టుకున్నారు. The Chatushpada Mahasabha is the name given for this meeting. దీన్ని పెట్టుకొని ఫలాని కాలంలో ఫలాని సమయానికి అందరూ ఈ మహాసమావేశంలో పాల్గొనాలని చెప్పింది. On a particular day, particular time, all of us should assemble in this particular meeting. It was decided. దీనికి అజెండా 3 మాత్రం నిర్ణయం చేసుకుంది. As agenda, 3 items were decided for this meeting. మానవులు జంతువులు తల్లి గర్భం నుండి పుట్టినటువంటి వారే. Human beings as well as animals are born of the womb of the mother. కనుక మానవునికి జంతువునికి జంతువుని ఒకే పేరు ఉండాలి కానీ 2 పేర్లు నిర్ణయించడం వీలు కాదు. Therefore, there should be only one name both for man and animal, and that is లేక Jantu. జంతువులకైనా మానవుడిని పేరు పెట్టాలి, లేక మానవునికైనా జంతువు అని పేరు పెట్టాలి. ఈ 2 సమానత్వం తప్ప భిన్నంగా ఉండడానికి వీలు కాదు అని ఒకే నిర్ణయం చేసుకోవాలన్నారు. Either the man should be called Jantu or the animal should be called man, but there should not be 2 different names and 2 different titles for these 2. This is the resolution which they wanted to pass. ఇంకా రెండవది, Second one, మానవుడు జ్ఞానవంతుడని ఇవి అజ్ఞానంతో కూడినటువంటి జంతువులని మనకు ఒక చెడ్డ పేరు నిర్ణయిస్తున్నారు. they have given a wrong name calling that we are unwise and the men have wisdom. దీనిని మనం అంగీకరించరాదు. We shall not accept this. మనకున్న జ్ఞానం కంటే మానవుడికి ఏమంత అధికంగా ఉంటుండాలి. In what way does he have superior wisdom than the wisdom that we have? మానవుని యందు ఉన్నటువంటి జ్ఞానంలో మనకేమి తక్కువగా ఉంటుండాలి What wisdom of the man do we not have? అని ఈ రెండింటికి ఒకే జ్ఞానం అనేటువంటి ఒక దీన్ని మనము స్థిరం చేసుకోవాలి. We have to firmly resolve that this is the same wisdom is there both for man and దీన్ని animal. కూడా మనం నిర్ణయించుకోవాలి అని. We should pass a resolution even for this, they said. ఇంకా మూడవది, The third one, మనము నోరు లేనటువంటి వారమని, మానవులు నోరున్నటువంటి వాడని, మనము మూగి జంతువులని, వారు సంతృప్తమైనటువంటి యొక్క మాటలకారి అని అతనికి అనేక విధములుగా పేరు ప్రతిష్టలు కలిగినాయి. man is considered to be a talking animal, whereas we are dumb. And this is considered to be a very great difference. మనం మూగి జంతువు అయినప్పటికీ మనకి ఏమి కొరతగా ఉంటుండాలి. Even if we are dumb, what is it that we are lacking in? వాడు మాటలు నేర్చినటువంటి వాడైనప్పటికీ వాడు ఏమి సుఖం అనుభవిస్తున్నాడు. By learning the talking capacity and possessing that skill, what is the extra happiness that he is having? కనుక మాటలకు మూగితత్వములకు ఏమాత్రం కూడా భేదం ఉండకుండా చూసుకోవాలి అని నేను. Therefore, talking and dumbness should be considered more or less the same, it is said. మనము క్రూరులము అని చెప్పని భావిస్తున్నారు మానవులు. Men have been considering us to be cruel. మానవుడు సాత్వికుడని విశ్వసిస్తున్నాడు. He is considering himself to be a sattvic. దీనికి మనం ఎవరు కూడా అంగీకరించరాదు. None of us shall agree for this. మనలో ఉండినటువంటి సాత్వికత్వం మానవుని ఎందుకు కూడా లేదు. The sattvic nature which we have, even man does not have. కనుక మానవుని కంటే మృగం సాత్వికమైనటువంటి సత్కీర్తిని మనం తీసుకోవాలి. We should get the great name and fame that we are superior in sattvic nature. కనుక ఈ విధమైనటువంటి 4 పాయింట్లు కూడాను మన యొక్క సమావేశం లోపల మనం చర్చించాలి అంటున్నారు. They said that all these 4 points we will discuss in our meeting. అయితే ఈ మీటింగ్ ఎవరిని ప్రిసైడ్ చేయాలి? Then for this meeting, who should be asked to preside? అప్పుడు నక్కనే చెప్పింది, మన అడవి లోపల కొంతమంది యోగులు ఋషులు తపస్సు ఆచరించుకుంటున్నారు. Then the same what suggested
that there are some rishis and maharshis who have been doing penance in the forest. అందులో ఒక ఉత్తమమైనటువంటి ఒక ఋషిని మనము దీనికి ఆహ్వానిస్తాం. We shall select a highly accomplished sage for this particular purpose. అని విశ్వసించి ఆ నక్కనే ఆ ఋషి దగ్గరికి వెళ్ళింది. They resolved like this, and the same spot went to that maharshi. స్వామి, మా జంతు రాజ్యం లోపల ఇది చతుష్పాద మహాసభ అనేటువంటి గొప్ప మహాసభను మేము జరుపుకుంటున్నాము. తమరు దీనికి అధ్యక్షత వహించాలి అని కోరింది. It went and prayed to him, Swami, in the kingdom of animals, we have decided to have a very important meeting, Chatushpada Mahasabha. We request you to preside over సర్వభూత సమానత్వం అనేటువంటి ఒక తత్వాన్ని గుర్తించినటువంటి వాడు కనుక ఆ ఋషి తప్పక మీ సభకు నేను వస్తానని అంగీకరించాడు. That rishi who had recognized everything as living divinity itself, he just said, all right, certainly I will preside over the meeting. సరే, మంచి ముహూర్తంలో ఆ సభను ప్రారంభించుకున్నారు విశాలమైనటువంటి ఒక ప్రదేశంలో. In a very vast, big playground, they just arranged for a meeting. అడవిలో ఉండినటువంటి చిన్న జంతువులు మొదలుకొని పెద్ద జంతువు వరకు, తల్లిదండ్రులు మొదలుకొని మునిమనబడ వరకు కూడాను అన్ని ప్రయాణమై వచ్చినాయి. In that forest, every animal, right from the big one to the small one, with all the children, they came. Grandchildren, the children, grandchildren, with all of them, they attended the meeting. అక్కడ కళకళలాడుతుండాది, కిలకిల నవ్వుతూ ఉండారు ఈ యొక్క మృగములంతా కూడాను. They were extremely happy and hilarious in that meeting. దీనికి అధ్యక్షుడి పైన కొంతవరకును విశ్వాసం ఉండేటువంటి మృగములే కనుక అధ్యక్షులకు ఉన్నత స్థానం ఏర్పరిచారు. As they had a lot of respect for this president, a high pedestal was provided for the మృగరాజైనటువంటి సింహములకు ఆ అధ్యక్షునికి పక్కన పని ఒకటి అమర్చారు. Just by the side of the chair of the president, a place was provided for. కానీ ఈ మహర్షి ప్రక్కన ఉన్నటువంటి సింహం చూసి ఏమాత్రమో అదిరి బెదరలేదు. This particular Maharshi was deciding over the function. He was never afraid of the lion. సర్వభూతానాం. He was of the view that అందరి యందు ఉండినటువంటి ఒక దైవత్వమైనటువంటి యొక్క ఏకత్వం కలిగినటువంటి వాడు ఈ మహర్షి. This Maharshi was one who recognized the existence of God in every human being and every కనుక ఇతని యందు అభయత్వమే ఉన్నది కానీ భయత్వం లేదు. Therefore, he was full of fearlessness. సరే, అందరూ కూర్చున్న తర్వాత దీనిని వెల్కమ్ చెప్పాలి. Then all of them were seated. There was a need for welcoming. ఈ మహాసభకు సెక్రటరీ ఈ ఫాక్సే నక్కనే. The secretary for this great meeting was this fox. ఈ నక్క ప్రారంభించింది. This fox began its welcome address. ఈనాడు సువర్ణ అక్షరముతో లిఖించవలసినటువంటి దినము మనకందరికి. This day is a day which will have to be written in golden letters. ఇది మరువరానటువంటి దినము. This is an unforgettable మన day. అందరి సమావేశము ఒక దిగ్విజయాన్ని సాధించబోతుండాలి. We are going to achieve a great grand success in this నీకు meeting. ఎన్నో పనులు ఉండినప్పటికీ అన్ని నువ్వు వదలి నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు విసర్జించి ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. Although you have a number of activities, you have given up them and have been able to find some time to participate in the మొట్టమొదట meeting. మీ అందరికీ నా ధన్యవాదములు అని. In the very first place, my gratitude to all of you. తరువాత ఈ మూడింటి యొక్క ఇది సిలబస్ అనగా మూడింటి యొక్క అజెండాను చెప్పింది. Then it explained these 3 items in the agenda. ఈ అజెండాను చెప్పిన తక్షణమే సింహరాజు లేచాడు. As soon as this agenda was given, this lion got up. లేచి మా బ్రదర్ అనగా నా సోదరుడైనటువంటి యొక్క నక్క చెప్పినటువంటి విషయము మీరంతా విని ఉండవచ్చును. Lion got up and just addressed them, telling that you must have already heard what my brother has spoken. నిజముగా మన జంతువుల యందు ఉన్నటువంటి యొక్క శౌర్య సాహసములు, ధైర్య ప్రతిత్వములు మానవుని యందు లేవు. The valor, the courage and such great qualities which you have, man does not really have. దీనికి నేనే ప్రత్యక్ష ప్రమాణము. I am myself a direct proof for this. నాకుండినటువంటి ధైర్యము బలము మానవుల్లో ఎవరికైనా ఒక్కరికైనా ఉంటుందో చూపించండి. The courage and the valor and the prowess and the strength that I have, is there any person, any man? నేను మృగరాజు అయినప్పటికీ అన్యాయ అక్రమ అనాచారాలకు ఏమాత్రం కూడా అడుగు పెట్టడం లేదు. Though I am king of animals, I do not take to any wrong, unjustified. నిష్కారణంగా పరజీవులను ఏమాత్రము హింసించటం లేదు. Without reason, I don't kill animals. ఆకలి అయినప్పుడు మాత్రము ఏదో ఆహారమును భుజిస్తాను. Only when I am hungry, I take a little food.
దీనిని వ్యర్థం చేసేటువంటి దీనిగా నేను ఏ ప్రాణిని కూడా తీయటం లేదు. I don't kill any animal to waste it. ఈ ధైర్యము, ఈ సాహసము, ఈ నీతి మానవుని ఎందుందా? లేదు. This courage, this particular ethics, this morality, do human beings have? No. కనుక మనం మానవులకు ఎందుకోసం వెరవాలి? Therefore, why should we be afraid of man? మానవుల కంటే అల్పజాతి అని మనం ఎందుకు అనిపించుకోవాలి? Why should we be called inferior to men? కనుక దీనిని ఏదో ఒక విధంగా ఈనాడు నిర్ణయం చేసుకోవాలి అని. Today, somehow we have to just wipe out this particular thing. మరి ప్రక్కనే ఉండినటువంటి యొక్క రెండవ జంతువు ఏనుగు లేచింది. The elephant, which was just by the side of a lion, it got up. మానవుడంటే నా కాలు మోకాలంత కూడా లేడు వాడు మానవుడు. A man, he is not as much as half of my leg. ఆకారములో నేను గొప్ప ఆకారము. In form, I am very magnificent. తెలివితేటల్లో నా గజ తెలివి అని చెప్పి అనిపించుకున్నాను. In intelligence, I have attained proverbial greatness. గజమును రాజులు రారాజులు కూడా విశ్వసిస్తూ అన్వేషిస్తూ వచ్చారు. Kings, emperors, everyone has been able to just have faith in me. రాజుకు పట్టాభిషేకం చేసేటంలో నేను లేకపోతే అతనికి పట్టాభిషేకమే జరగదు. Whenever coronation is conducted, without my being there, it is not taken up. కనుక నేను గజారూఢుడై ఉండేటువంటి సమయం నందు నాకంటే ఇంక మానవుడు గొప్పవాడని ఎత్త నేను చెప్పాలి. When I am such great, how can you say man is superior to me? నా తెలివి మహా గొప్ప తెలివి. My intelligence is extraordinary. కనుక నా తెలివితేటలకు, నా బలమునకు, నా యొక్క ఆకారమునకు మానవుడు ఏనాటికి నీ సాటి రాడు అన్నాను. Therefore, my intelligence and my physical form, man can never equal to me. అందులో నక్క ఒక సెలెక్ట్ చేసింది. గొప్ప గొప్పవారు అనగా మహారాజు లేచి చెప్పాడు. ఆ మహారాజుకు ప్రక్కనున్నటువంటి వాడు కొంతవరకు మంచి సమానుడైనటువంటి ఏనుగు కూడా లేచి చెప్పింది. ఇందులో మనకు చిన్నవాడిని కూడా ఒకరిని పైకి లేపించి వాడితో మాట్లాడించాలి అని అనుకుంది. Fox got up and said, the lion, the Maharaja just talked to you, and the mini elephant which will compare. Therefore, there must be one representative of smaller animals. పక్కన ఉన్నటువంటి అడవి కుక్కను లేపింది. The wild dog was asked to అది లేచి అధ్యక్షులకు నమస్కరించి, మృగరాజుకు నమస్కరించి, సమావేశంలో చేరినటువంటి వారందరికీ నమస్కరించి, గొప్పవారి యందు నేను అల్పుడనైనటువంటి వాడు నేను మాట్లాడవలసి వచ్చింది. కానీ నా అల్పత్వమునందున్నటువంటి యొక్క మహాగుణం కూడాను మానవుని యందు లేదు. It offered its salutation to the president, to the king, to the minister, and to all those people who have assembled. And then it said, although I am very small and mean, విశ్వాసములో నాకు మించినటువంటి వాడు మరొకడు లేడు. in faith, there is no one who can be compared to me. నన్ను తాకి సంరక్షించినటువంటి వానిపైన నేను ఎంతో విశ్వాసం పెంచుకుంటాను. I have a lot of faith and a lot of loyalty to the person who has brought me నా up. ప్రాణం పోయేంత వరకు వానికి కృతజ్ఞుడై ఉంటాను. I will always be grateful till I lose my life itself. నన్ను హింసించినప్పటికీ నేను అతన్ని ఏమాత్రం కూడా బాధించను. Even if I am hurt or even if I am harmed, I do not return to him. కనుక మానవ లోకం నందు కూడా కుక్కకున్నటువంటి విశ్వాసం నీకు లేదురా అని అనిపించుకుంటాను. It is usually just said that even human beings do not have the sense of loyalty which a dog has. అయితే ఈ విశ్వాసంలో మానవునికి ఏమాత్రం కూడా నేను తీసిపోను. In the sense of loyalty, I can never be inferior to ఈనాటి any man. మానవుడు తన మాస్టర్ ని కూడా హింసించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. Man may resort to giving trouble to his own ఉపకారం master. చేసినటువంటి వానికి అపకారం చేస్తున్నాడు మానవుడు. Man may be doing bad in turn for the one which has received by of good. వానికి అన్ని విధముల కూడా సహాయం చేసినటువంటి వారిని ద్రోహంగా అతన్ని దూషిస్తున్నాడు మానవుడు. Man has been criticizing for one who has done so much good for him. కనుక తన యొక్క యజమానుడు కూడాను తాను కుట్రలు పన్ని యజమానుడి యొక్క హింసకు కూడాను పాల్పడుతున్నాడు మానవుడు. Man has been taking up different schemes to deceive and hurt the master who has served him. కనుక మానవునికి కృతజ్ఞతనే లేదు. Man does not have gratitude at all. ఒక విధమైనటువంటి విశ్వాసం కూడాను లేదు. He does not have loyalty. తన అక్కర తీరేంత వరకు కూడాను ఎంతైనా కూడాను వినయ విజేతలు ప్రకటిస్తాడు. Only so long as his purpose is served, he pretends to be అక్కర obedient. తీరిన తర్వాత మాస్టర్ ని హింసించడానికి పూనుకుంటాడు. The moment his purpose is served, he starts troubling his own master. కనుక మానవుని కంటే కూడాను మనం ఏమాత్రం కూడాను తక్కువ జాతికి చెందినవాడు కాము. Therefore, we are in no way inferior to the man
mankind. అని ఈ విధంగా కూడాను వారి వారికి తగినట్టుగా ఉపన్యాసాలు ఇచ్చినారు. Appropriate to their own status and their own experience, they gave speeches. తరువాత అధ్యక్షుని ఉపన్యాసం వచ్చింది. Then there was speech of the presidential address. ఆ యొక్క ఋషి చెప్పాడు, ఓ మృగములారా, మీరు చెప్పినటువంటి విషయములన్నీ కూడా సత్యమే. The Rishi addressed, oh animals, all that you have just spoken of is true. కూరిమి గల దినములలో నేరములెన్నడూ కలుగ నేరం. When ఇష్టంగా ఉంటున్నప్పుడు మాస్టర్ చేసేటువంటివి అన్ని మంచివే అని అనుకుంటాం. when we have good friendship, good understanding, all that master does is considered to be for our own good. కూరిమి విరసమైనను నేరములే తోచుచుండు. ఆ యొక్క మాస్టర్ పైన ఏమైనా కూడా కొంచెం అయిష్టం బయలుదేరినా అతను చేసిన మంచన్నిటి కూడా చెడ్డగా భావిస్తుంటాడు మానవుడు. When there is friendship lost and understanding lost, man begins thinking everything done to him as bad. ఎదురుగా నమస్కరిస్తాడు, మురుగున పోయి దూషిస్తాడు. Before him, he offers salutation. Behind, he criticizes. ఎదురుగా ఒక మాట, మురుగున మరొక మాట. In front of him, one particular word. Behind, a different word. ఎదురుగా వర్ణించినటువంటిది వెనుకపోయి దానిని హతమార్చేదానికి ప్రయత్నిస్తాడు. Praising before him, but behind him, he starts opposite and criticizes. కనుక ఇలాంటి తెలివితేటల కంటే మన మృగము చేసే తెలివితేటలు చాలా గొప్పవి అన్నాడు. Therefore, compare it to this kind of intelligence and cleverness. అయితే మీరు చెప్పినవన్నీ దోషములు కూడాను మానవుడి యందు లేకపోలేదు. All these defects which I have explained are there in the man. ఆహార, నిద్ర, భయ, మైదును, ఈ నాలుగింటి యందు కూడాను మృగములకు మానవునికి ఎట్టి వ్యత్యాసము లేదు. Food, sleep and breeding and such other things, there is no difference between man and animal. అయితే ఒక్కటి మాత్రము జంతువుల కంటే మానవుని యందు ప్రత్యేకత ఒకటి ఉన్నది అన్నాడు. But there is one speciality in man compared to animals. మృగముల యందు పుట్టినటువంటి యొక్క పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి క్రూరత్వాన్ని మృగములు మార్చుకొనలేవు. Animals which acquire and inherit cruelty in them, they cannot change that. ఎంత ఆకలి కొన్నప్పటికీ పులి పూరి పల్వా తినవదు. A tiger, however much hungry we eat, it is not going to eat దీని puri and salt. మాంసంనే ఆరగిస్తుంది కానీ ఇంకే విధమైనటువంటి టిఫిన్ కాఫీలు తాను త్రాగదు. It aspires to have only mutton and not prepared to have coffee and other things. ఎంత ప్రయత్నం చేసి దానిని ప్రాక్టీస్ చేసినప్పటికీ దాని స్వభావం మారడానికి వీలు కాదు. However much it may try to have some practice, it is not going to change అయితే its habit. మానవుడు ప్రయత్నం చేస్తే ఎటువంటి క్రూరత్వాన్ని కానీ ఎటువంటి దుర్గుణమును కానీ మార్చుకొనగలడు. If sufficient efforts are made by man, he can change his cruelty, he can change his bad habits. కనుక ప్రయత్నము చేత మానవుడు పరివర్తనకు అయ్యేటువంటి శక్తి వాని యందుంది. ఎట్టి ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ మృగము యందు పరివర్తన జరిగేటువంటిది లేదు. ఇదే రెండు భేదములు అన్నాడు. The most important difference is man with effort can bring about certain amount of transformation in him, whereas an animal we would not be able to bring about any ఈ transformation. విధమైన శక్తి సామర్థ్యములు మృగమునందు మనిషి యందు ఉంటున్నవి అని అన్నాడు. These capacities and skills are available for man. అప్పుడు నక్క లేచింది. Then fox got up. స్వామి, మీరు చెప్పినటువంటిది వాస్తవమే. అయితే అలాంటి మార్చుకునేటువంటి శక్తి మానవుని యందు ఉండినప్పటికీ అలాగా మార్చుకోలేనటువంటి మానవుడు ఎలాంటి వాడు? Then this fox got up and put a question. Swami, well, man has these capacities, but if he does not make use of these capacities to change himself, శక్తి ఉండి కూడా నువ్వు మార్చుకోలేనటువంటి మానవుడు అది మృగము కంటే హీనుడేను అన్నాడు ఈ అధ్యక్షుడు. this president just declared that if a person has capacities, if he does not use these capacities to change himself, then he is worse than an animal, he said. అప్పుడు అన్ని మృగములు క్లాప్స్ కొట్టాయి. Then all these animals clapped. అనగా మానవుని యందు ఈ వివేక శక్తి ఉండినప్పటికీ వినియోగించుకోకుండా సన్మార్గంలో ప్రవేశించకుండా ఉండేటువంటి మానవుడు మృగము కంటే హీనుడు అని చెప్పి నిర్ణయించాడు ఈ మహర్షి. Maharshi decided and resolved that if a person has capacities, if he does not make use of those capacities for his own good and good behavior, he is worse than an animal. ఎన్ని చదువులు చదివి ఏమి ఫలము? What is the use of whatever learning he has? తన్నొసట రాక తప్పించ ఎవరి తరము? Who can change
చెడ్డ బుద్ధులు తన చేరనేని If bad thoughts are to enter into his head, ఎండబారును బుద్ధులు బెండుబారు అన్నాడు. his thinking becomes dull and he will become an idiot. కనుక మానవులు చదువు సజ్జన లోపల మహా గొప్పవారిగా అవుతున్నారు. In learning and skills, man has attained a high state. కానీ ఈ చదువుల వల్ల కలిగినటువంటి ఫలితం ఏమిటి? What is the use of all this learning? కేవలం ఈ పొట్టకూటి కోసమే కదా. All this learning is only for the sake of bread. ఆ పొట్టలు మనం కూడా నింపుకుంటున్నాం కదా. We have been also able to fill our own ఆ belly. పొట్ట నింపుకునే కోసమై మానవుడు ఇన్ని విధమైనటువంటి శ్రమలు పడుతున్నాడు. For the sake of eking out livelihood, why should this ఏ man? శ్రమలు పడకుండా మనం పొట్ట నింపుకుంటున్నాం. వారికంటే మనమే బెస్ట్ అన్నారు. They said that we are better than men. We are best compared to men because we have been able to eke out our ఈ livelihood. నక్క యొక్క స్వాతంత్రం మితిమీరిపోతుండేటువంటి సమయం లోపల ఈ యొక్క అధ్యక్షుడైనటువంటి మహర్షులు దాన్ని చల్లార్చి రెండవ యొక్క భేదం కూడా చెప్తూ వచ్చాడు. When this fox was exceeding its own limit, president called for order and he explained the second difference. మానవులకు మాయను సాధించగలడు మానవుడు. Man has been able to conquer Maya or illusion. ఆత్మను చూడగలడు మానవుడు. He can experience Atman. ఇంకా నిర్వాణం అనేటువంటి ఆనందాన్ని చేరగలడు. He can reach the state of Nirvana. అనగా మానవులకు మాయను జయించేటువంటి యొక్క అధికారం ఉంటున్నది. That means he has got the power and authority to conquer. ప్రయత్నం చేస్తే ఆత్మను సందర్శించుకోగలడు. If efforts are made, he will be able to just experience and see. సాధన Atman. సంపత్తి వల్ల నిర్వాణం అనేటువంటి ఆత్మను చేరగలడు. With the help of spiritual exercises, he will be able to reach the. ఈ మూడు కూడాను మీ మృగములు యందు లేవు అన్నాడు. All these three your animals do not have. కనుకనే ఆ యొక్క మహర్షి చెప్పాడు, నాయన ఈ ఆంగ్ల భాష లోపల MAN మ్యాన్ అని చెప్తున్నారు. This Maharshi said, well, children, in English language, man has been described as a man with the spelling of దీనిని MAN. తెలుగులో మానవా అని చెప్తూ వచ్చారు. The same is explained in Telugu as Mana. మాయా అనేటువంటి అజ్ఞానమును దూరం చేసుకుని Removing and making distant this particular Maya. ఆత్మతత్వమును దర్శించి Taking vision of this Atman, విజ్ఞానం అనేటువంటి యొక్క ఆనందములో లీనమవుతాడు మానవుడు. immersing himself in the wisdom and in joy. అదే యొక్క అర్థమును MAN దీనిలో కూడా ఉంటుండాలి అని చెప్పాడు. The same meaning is conveyed in these letters MAN. M అనగా మాయా రిమూవ్ మాయా అని. M stands for removal of Maya. బై మాయా మై రిమూవ్ ఆఫ్ మాయా. Remove Maya. ఈ రిమూవ్ మాయా అనగా ఏమిటి? ఎమ్ముకు ఉండేటువంటి దానికి మాయా రిమూవ్. M stands for Maya to be removed. ఇంకా ఏ ఉండేటువంటి దానికి ఆత్మ సి. Yes. A stands for Atman, see Atman. ఇంకా ఎన్ నిర్వాణం అటైన్. N stands for Nirvanam, attain Nirvanam. ఈ నిర్వాణం అటైన్ అంటే ఏమిటి? ఆనందంలో లీనమక. The meaning of attaining Nirvana is become one with అనగా joy and bliss. అజ్ఞానమును దూరం చేసుకొని ఆత్మను దర్శించి ఆనందములో లీనమయ్యేటువంటి వాడే నిజమైన మానవుడు అని నిర్ణయం చేశాడు. A true man is one who has removed Maya ignorance and who has had a vision of Atman and who got himself in. అప్పుడు మృగములన్నీ కూడా తల ఉంచుకున్నాయి పాపం. Then all these animals bent down their heads. ఇవి మా చేత కానటువంటి పనిని ఒప్పుకున్నాయి. They agreed that these are the things which cannot be achieved by. అయితే అందరి మానవులు కూడా ఈ పని చేయగలుగుతున్నారా? Then the next question is, well, all human beings have they been able to do this? కనుక ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రయత్నం చేయనటువంటి మానవుడు మా యొక్క ఫ్రెండేను అని మృగములంతా అంగీకరించాడు. They agree that those people who do not make any effort in this direction, he is our friend. కనుక మానవులకు మృగములకు ఎక్కువ వ్యత్యాసం లేదు. Therefore, there is not much of difference between. మానవుని యందు విజ్ఞాన ప్రజ్ఞాన సుజ్ఞానం ఉండింది కూడాను వారు సరైనటువంటి రీతిలో దీన్ని అనుభవించడం లేదు. Although men are having a lot of wisdom and the fitness etc., they are not. అందుకోసమనే ఈ మహర్షి కూడాను తాను అరణ్యానికి వచ్చినటువంటి కారణాన్ని కూడాను నిరూపించాడు. The Maharshi, the president, also just explained the reason why he came to. నాయన అందరి గుణములు కూడా ఈ విధంగా లేవు మానవులు యందు. He said, well, all the men do not have this particular quality equally. మృగములు యందు
తమని హింసించినటువంటి వారిని మాత్రమే హింసించగలవు కానీ తమని హింసించినటువంటి వారి జోలికి ఏమాత్రమూ మృగములు పోవు. Among animals, animals give trouble only to the one which give them trouble. Otherwise they are not going to. కానీ మానవుడు తనని హింసించినటువంటి వానిపైన కూడా హింసకు ప్రయత్నం చేస్తాడు. Man begins to harm people who might not have harmed him. నిష్కారణమైనటువంటి నిందలు మోపుతాడు. Without any reason, he puts blame. నిరపరాధులను హింసిస్తాడు. People who are unblemished, they also are being given. కారణం లేని కార్యంలో పాల్గొంటాడు. He enters into work which he does not have any. క్షణములకు అడుగడుగులకు మనం భయపడిపోతున్నాం. Every step we get. పరీక్షలు వచ్చినాయంటే భయం. If we get examination, we are afraid of it. ఏరోప్లేన్ అటు ఇటు కొంచెం కదిలిందంటే భయం. While going in an aeroplane, the aeroplane moves a little this way. ఏదైనా ఒక రిక్షాలో పోతుంటే ఎదురుగా ఒక లారీ వస్తుంది, అదంటే భయం. If a lorry is coming in the opposite direction when we are going. తెల్లవారి లేచిన మొదలు రాత్రి కన్నులు మూసి నిద్రించేంత వరకు భయమే. Right from the moment that we get up from the bed. నిద్రించే ముందుగా కూడా నువ్వు దొంగలు వచ్చి ఏం చేస్తారో అని భయం. Even before we go to bed, we are afraid that thieves might come and steal. కనుక మనం భయం లోపలనే జీవితాన్ని కాలం గడుపుతున్నాము. We are spending our entire time in fear. మనము అభయులకు కావాలి. We will become fearless. అదే దైవ విశ్వాసం పెంచుకోవాలి. That faith and ఆ విశ్వాసం కోల్పోవటం చేతనే మనకు భయం ఏర్పడుతుండాలి. only when we lose faith we get fear. భయమునకు మూల కారణము తన్ను తాను మర్చినటువంటి వానికే భయం ఏర్పడుతుంది. Only when one is forgetting himself he develops. నేనెవరు అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని తాను మర్చిపోతున్నాడు. He is forgetting the fact, the real nature of his own self. కేవలం 5 అడుగులతో కూడినటువంటి యొక్క అంగములతో కూడినటువంటి మానవుడిగా తాను విశ్వసిస్తున్నాడు. He is considering himself as the body which is 5 feet long. ఈ అంగములతో కూడినటువంటి వాడు కాదు మానవుడు. He is man consisting of only his limbs. ఇది ఆకార మానవుడు కాదు. This is not a man in form. ఇది ఆ విధంగా ఆకార మానవుడే అనుకుంటే కూడాను ఇది నామమాత్రుడు మాత్రమే అవుతాడు. If he considers himself as man only in form, కనుక మాయను దూరము చేసి removing ఆత్మను సందర్శించి taking a vision of Atma, నిర్వాణంలో లీనమయ్యేటువంటి వాడు మ్యాన్. getting merged in nirvana is man. అట్టు కానటువంటి వాడు NAM అవుతుంది. నామమాత్రుడే మానవుడు అన్నాడు. If a person does not follow this particular thing, he becomes NAM, he becomes only namesake man. ఆత్మవిశ్వాసం కలిగినటువంటి వాడే దమ. A person who is having self-confidence alone will be considered as dama. ఆత్మవిశ్వాసం లేనటువంటి వాడు మదడు. A person who does not have self-confidence is mother. ఈ ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నటువంటి వాడే సాక్షర. A person who is having self-confidence is sakshara. సాక్షర అనగా మహా ఇంద్రియ నిగ్రహించినటువంటి మహాపురుషుడు. A person who is having complete control of the senses is sakshara. అట్టి నిగ్రహ శక్తి లేనటువంటి వాడు రాక్షస. A person who does not have self-control is ప్రతి దాన్ని కూడా నువ్వు త్రిప్పి చదివినప్పుడు దీనికి విరుద్ధంగా మనకు కనిపిస్తుండాలి. శాంతికి అశాంతి. When you start reading from the reverse side, you get the meaning. From shanti. కనుక MAN మ్యాన్ అనేటువంటి దానికి ఈ అర్థాన్ని మనం తీసుకోవాలి. ఈ అర్థాన్ని మనం తీసుకోకుండా పోతే NAM నామ మాత్రమైపోతుంది. అనగా మనం నామమాత్రపు మనుషులమే కానీ మనం నిజమైనటువంటి మనుషులము కాదు అనేటువంటి దాన్ని నిర్ణయం చేసుకోవాలి. Therefore, we have to firmly resolve, when we take the correct meaning of MAN, we really become man. On the other hand, if we take only NAM, we become namesake man. అర్జున కురునందన అని ఒక అడ్రస్ చేశాడు కృష్ణుడు అర్జునుడికి. Therefore, in this context, Krishna addressed Arjuna as Kurunandana. కురునందన అంటే ఏమిటి దీని అర్థం? What is the meaning of Kurunandana? తన కురునందన కర్మను ఆచరించడంలో ఆనందించేటువంటి వాడట అర్జునుడు. Arjuna was one who was delighted in action. మనకు పని ఉండినటువంటి దినము మనం చాలా బేజారుగా ఉంటాం. When we are having work, we get disgusted. పని అందే అర్జునుడికి ఆనందమట. There was delight in work for Arjuna. మనకు సండే వచ్చిందంటే చాలా ఆనందం. When we get Sunday, we become ఎందుకంటే పని ఉండదు. On that day, we will not have work. పని లేని రోజు అర్జునుడు చాలా విచారిస్తాడట. A day when he does not have work, Arjuna would be very happy. ఎంత పని అధికంగా ఉంటే అంత ఆనందించేటువంటి వాడు అర్జునుడు. Arjuna was one who would have a lot of joy in his having more work. కురునందన నీవు కర్మయందు ఆనందాన్ని అనుభవించేటువంటి వాడు కనుక కురునందన అని పేరు పెట్టాడు. He has been given the name of Kurunandana because he was taking delight in work. ప్రతిదాని ఎందుకును అర్జున పాల్గొన పార్థివ క్రీతి తేజవాన వేది చెయ్య జై కృష్ణ సవి సాకి ధనంజయ అర్జునుకు ఉన్నటువంటి ఈ పేర్లకు ఒక్కొక్క దానికి కూడాను ఒక్కొక్క అంతరార్థాన్ని కూడాను నిరూపిస్తూ వచ్చాడు కృష్ణుడు. Krishna has been able to prove the inner meaning of the different names which Arjuna had. కనుక ఈ 26 గుణముల లోపల నిత్యము ఒక్కొక్క గుణముల గురించి మనం చక్కగా
గుర్తించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడే ఈ దివ్యత్వమైనటువంటి ఆత్మతత్వం కూడాను మనకు అర్థమవుతుంది. We will be able to understand the divine nature of Atman when we every day take up one virtue and try to understand. ఓర్పు, క్షమ, దయ, భూతదయ, అహింస ఇలాంటి గుణములు చాలా వరకు మనం తెలుసుకున్నాం ఇంతవరకు. Patience, compassion for all animals and such of these things we have already ఈనాడు learned. అభయత్వాన్ని కూడా గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. We have also learned fearlessness. ఇంకా అనేక గుణములు ఉంటున్నాయి. There are a number of other qualities. మానవుని నిత్య జీవితం లోపల గుణములను మనం పోషించుకున్నప్పుడే మనకు భగవంతుని యొక్క హృదయంలో స్థలం మనకు లభిస్తుంది. Only when we develop qualities in our daily action, we will be able to get the grace of the Lord. గుణములను మాత్రం పెంచుకోనక భగవంతునిలో స్థలం మాత్రం మనకు లభించాలంటే ఇది సాధ్యం కాదు. Without developing qualities in us, if we want to get a place in God's heart, ఎలాంటి ధనవంతునికైనా, ఎలాంటి విద్యావంతునికైనా, ఎలాంటి బలవంతునికైనా కూడా పాస్పోర్ట్ లేకుండా పరదేశములకు ఎట్లా పంపరో అదే విధంగా గుణములు అనేటువంటి పాస్పోర్ట్ లేకుండా దైవానుగ్రహం అనేటువంటి యొక్క దీంట్లో భవనంలో ప్రవేశించడానికి వీలు కాదు. whatever be one's education, position, wealth, etc., just as a person cannot be allowed to go to another country without passport, whatever be the person, without having good qualities, కనుక భగవంతుని అనుగ్రహం పొందడానికి గుణములే పాస్పోర్ట్. to earn the grace of God, qualities and good qualities is passport. ఈ గుణాలను మాత్రం పెంచుకోవాలి. We have to develop these qualities. Good చదువులతో పాటు మన సంస్కారాన్ని కూడా పెంచుకోవాలి. along with education, should also acquire. చదువులు ఉండి సంస్కారం లేకపోతే అది చెత్త చదువే. Without having good samskaras, if we have education, it is no use. ఈ చదువులంతా కూడా కేవలము ఒక భౌతికమైనటువంటి దీనికి మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి. All this learning and education is only useful for the world, physical world. ఈనాడు లోకము లోపల సైంటిస్టులు ఎన్నో గొప్ప గొప్ప యంత్రములు కనిపెట్టారు. In the world of today, scientists have discovered a number. కానీ ఈ యంత్రాలతో శాంతిని కొనగలుగుతున్నారా? Have we been able to get peace of mind with machines? ఈ యంత్రాలతో వాళ్ళు సుఖమును పొందగలుగుతున్నారా? Have we been able to get joy and శాంతి సుఖములు దీంతో మనకు లభించవు. happiness and peace? We will not be able to get from this. కనుక శాంతి అనేటువంటిది ఒక దైవత్వంతోనే మనకు లభించేటువంటి ఒక పదార్థము. Peace we can get only from divinity. మన లోకరీతిలో లభించేటువంటి ఒక శాంతులు తాత్కాలికమైనటువంటి శాంతులు. The worldly happiness and peace we get is క్షణభంగురమైనటువంటి శాంతులు, momentary it is, నశ్వరమైనటువంటి శాంతులు, transient, అనిత్యమైనటువంటి శాంతులు. impermanent. ఇవి అక్షర స్వరూపాన్ని పొందించలేవు. They will never take us to permanent. కనుక మనకు అక్షరత్వాన్ని మనం పొందాలనుకుంటుంటే ఈ క్షరత్వాన్ని త్యజించినప్పుడే అక్షరం మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. We will be able to get a permanent aksharatva only when we give up this charatva which is temporary. కనుక ఈ సాంఖ్య యోగములో సాంఖ్యమనగా జ్ఞానము అని దీనికి అర్థం అని తెలుసుకున్నాము. In the Sankhya chapter, we have understood Sankhya means జ్ఞానముతో దైవాన్ని చేరటం అనేటువంటిదే సాంఖ్య యోగము. Sankhya Yogamu refers to reaching God through wisdom. సర్వాత్మ అయినటువంటి యొక్క భగవత్తుని సమీపత్వంలో నిరూపించేటువంటి యొక్క తత్వమే సాంఖ్యము. Sankhyamu refers to the principle which proves the divinity which is all pervasive as very ఇరవై 4 గుణములైనటువంటి సంఖ్యలతో ఎంపబడినటువంటిది ఈ సాంఖ్యము. Sankhyamu is one which has been proved with 24 figures. కనుక ఈ సాంఖ్యంలో ఈనాడు 36వ శ్లోకం వరకు అయింది. ఇంకా ఉంటున్నాయి, ఇంకా 36 వరకు ఉంటున్నాయి. సాంఖ్యయోగం చాలా గొప్పది. Sankhya chapter is a very big one. ఇది 70-75 శ్లోకాల వరకు కూడా చేరి ఉంటుంటాది. There are 70 to 75 slokas in this. అయితే శ్లోకాలతోనే మనం శోకం నివారణ చేసుకోలేము. We would not be able to get rid of sorrow by only this ఈ sloka. శ్లోకాల్లోని అంతరార్థమును మనము కొంతవరకును మన ఆచరణలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి. We have to make effort to practice the inner meaning of these slokas a little in our daily life. కనుక నిత్యము చెప్పేటువంటి శ్లోకములను గట్టిగా వల్లించి దాని అంతరార్థమును గుర్తించి అందులో ఏ ఒక్కటైనా కూడా మనము ఆచరణలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించినప్పుడే ఈ యోగములు మన యొక్క భోగమును మన యొక్క యోగమును కూడా అందించి ఇదే దైవంతో సంయోగమును కూడా చేరుస్తుంది. Only when we just practice and use these things in our daily life and practice, we will be able to just get union with God. While we are chanting these things every day may not be of much use.